So, good morning, all of you. Time is over. Shall we start our lecture? Good morning. Okay. So, within 2 minutes, we will discuss what we had discussed in the last lecture. Then we can start our today's point. So, already in the last lecture, we had discussed 3 points. What is the first point? The classification of solids on the basis of the energy gap. So, there are 3 different types of the solids on the basis of the energy gap. First is the insulators, second is the semiconductors, and the third is the conductors. In case of the semiconductor, there is the wide gap of the forbidden, or there is the wide width of the forbidden band. Next, in case of the conductor, there is the forbidden band is absent, means conduction band and valence band. These 2 bands are overlap on each other. The third case is the semiconductor. So in this semiconductor, there is the gap. Yes, there is the forbidden band or the forbidden gap, but the width of that forbidden band is small as compared to the insulators. What is the second point? Second point is the Fermi level. What is the Fermi level? काय असते हे फर्मी लेवल आपण डिस्कस केली? Center of gravity. कशाची center of gravity? Electrons and the holes. Energy of the electrons and energy of the holes. And what is the third point? Already we have discussed. The third point is the Fermi level in intrinsic semiconductor, Fermi level in N-type semiconductor, and Fermi level in P-type semiconductor. So where is the Fermi level in case of the conductors? Sorry, in case of the intrinsic semiconductor, where is the Fermi level? In the middle. At the middle. Okay. Second, in case of the P-type semiconductor, where is the Fermi level? तुमच्या P-type semiconductor मध्ये Fermi level कुठे असते? Yes, where is the Fermi level in P-type semiconductor? In between conduction level and donor. Yes, your Fermi level is shifted towards the valence band side in case of the P-type semiconductor. But in case of the N-type semiconductor, your Fermi level is shifted towards the conduction band side. So this is the position of Fermi level in the 3 different cases. That is, in case of the intrinsic semiconductor, it is at the middle of the forbidden band. N-type semiconductor shifted towards the conduction band side. P-type semiconductor shifted towards the valence band side. So in today's lecture, we will discuss 2 important points. What is the first point? Fermi-Dirac distribution function. What is the Fermi-Dirac distribution function? काय आपल्याला सांगता येईल की हे Fermi-Dirac distribution function म्हणजे काय असतं? Okay. Suppose we consider there is the material, semiconducting material. If we apply temperature to that of the semiconducting material, then what happens? Is any change in the conduction? Is any change in the conduction? समजा मी एक कंडक्टर्स घेतले किंवा सेमीकंडक्टर घेतले आणि त्याला मी टेम्परेचर अप्लाय केलं. जर का ते टेम्परेचर अप्लाय केलं तर त्या कंडक्शन मध्ये काय फरक पडेल का हो? जर फरक पडत असेल तर काय फरक पडेल? त्याचं कंडक्शन वाढेल का, कंडक्शन कमी होईल का, कंडक्शन ऍज इट इज राहील? सेमीकंडक्टरचं वाढेल as temperature increases. Yes, yes. What about metals? What about insulators? मेटल्स हे कंडक्टर आहेत का इन्सुलेटर्स आहेत का सेमीकंडक्टर्स आहेत? Conductors. Yes, कंडक्टरचं बेस्ट एक्झाम्पल काय? ऑल मेटल्स आर बिलोंग्स टू द कंडक्टर्स. ओके, टेल मी what about metals? If we apply temperature, suppose initially resistivity increases. Yes, okay. Initially at absolute 0 temperature, 0 Kelvin temperature, is there any conduction? Ritesh, roll number E30, काय व्हायला लागले तुला? ऐक की कशाला त्याच्यावरती मोबाईल वरती काहीतरी करत बसलाय? ओके, काय सांगतो तुम्हाला? ओके, इफ वी कन्सिडर मेटल at 0 Kelvin temperature, is there any conduction?
Is there any conduction? What I say, at 0 Kelvin, no, there is no conduction. There is no conduction. In case of the metals, at absolute 0 Kelvin temperature, your valence band is completely filled by the electrons. Please listen, be carefully what I say. At 0 Kelvin temperature, your valence band is completely filled by the electrons. On the other side, your conduction band is completely empty. कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन नसतो, तर इलेक्ट्रॉन्स जे असते ते फक्त आणि फक्त व्हॅलन्स बँड मध्ये असतं, तिथं कंडक्शन होत नसतं. बट व्हेन वी अप्लाय टेम्परेचर टू दॅट ऑफ द मेटल्स, देन देर इज द कंडक्शन. ओके, आपला पॉइंट काय की व्हॉट इज द फर्मी-डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन? व्हॉट इज द फर्मी-डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन? द फर्मी-डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन इज द एक्सप्रेशन. That expression gives the distribution of electrons amongst the energy levels. I will explain. Where is the energy levels? Where is the electrons? What I say? The Fermi-Dirac distribution function is the equation or the expression. That expression gives the distribution of electrons amongst the energy levels as a function of the temperature. If we vary the temperature to that of the material, then there is the distribution of electron in different energy levels. वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल मध्ये तुमच्या इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन होत असतं. कधी? जेव्हा आपण त्याचं टेम्परेचर व्हॅरी करतो तेव्हा. तेच आपल्याला एका एक्सप्रेशन थ्रू एक्सप्रेस करायचं आहे आणि त्याच एक्सप्रेशनला आपण म्हणतो दिस इज द फर्मी-डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. ओके ओके. My another screen is visible? Yes. Another screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We consider metals. Suppose आपण मेटल मध्ये आपण इथे एक मेटल आहे असं कन्सिडर करूया. ठीक आहे. मेटल मध्ये बँड स्ट्रक्चर कसं असतो? मेटल मध्ये बँड ओव्हरलॅपिंग असतं. येस, व्हेरी गुड. आता हे आपलं बँड स्ट्रक्चर झालं. ह्या बँड स्ट्रक्चर मध्ये अशा डिफरंट एनर्जी लेवल्स असतात. ही आपली पहिली एनर्जी लेवल आहे, तर आपली दुसरी एनर्जी लेवल आहे. लाईक दिस अशा वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स असतात. ओके, ठीक आहे. थोडस अंडरस्टँड करा. कुठे काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही विचारू शकता पटकन. जर का ओव्हरलॅपिंग असेल तर याच्यामध्ये फॉरबिडन बँड प्रेझेंट असेल का? फॉरबिडन बँड प्रेझेंट असेल? नाहीये. No. E29 कोण आहे? अरे मी करतोय की, तू कशाला हे करायला लागलाय, त्रास घ्यायला लागलाय? नाही तर तूच इथे टीचिंग कर. नका ना असं करू. ओके, ठीक आहे. सी आता बघा, आता आपली फर्मी लेवल कुठं असते? आपण सांगतो की मेटल्स आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये कंडक्शन बँड आहे, व्हॅलन्स बँड आहे. आपण कुठं आहे म्हणतो की याच्या केसमध्ये समजा सेंट्रल आहे म्हणतो आपण, इथं एफ म्हणजे फर्मी लेवल किंवा फर्मी एनर्जी असं म्हणूया. मग जो बॉटमचा असतो तो कोणता बँड असतो? बॉटमचा जो बँड असतो तो कोणता बँड असतो? आपण त्याला कोणता बँड म्हणतो? Valence band. Valence band. व्हॅलन्स बँड अँड दिस इज द कंडक्शन बँड. आता व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड हे दोन्ही बँड एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झालेले असतात. आता सपोज हिअर वी कन्सिडर टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन. वी कन्सिडर टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन. So in that condition, where is the electrons? In case of the metals, हे आहेत तुमचे मेटल आहेत सर्व. या मेटल मध्ये ऍट 0 केल्विनला तुमचे जे काही इलेक्ट्रॉन्स असते ते इलेक्ट्रॉन्स कुठे प्रेझेंट असतात? मी सांगितलं होतं बघा, ऍट 0 केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन कुठे असतात ते सर्व? व्हॅलन्स बँड मध्ये प्रेझेंट असतात. कंडक्शन बँड मध्ये असतात का? नाहीये. म्हणजे ह्या फर्मी लेवलच्या खाली काय आहे तुमचा? व्हॅलन्स बँड आहे. इथे एक इलेक्ट्रॉन्स आहेत. एनर्जी लेवलचा आहेत. ह्या ज्या डिफरंट लाईन्स मी ड्रॉ केलेत ते तुमच्या डिफरंट एनर्जी लेवल्स आहेत. म्हणजे बघा, प्रत्येक एनर्जी लेवल वरती मी सांगतो की 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत असं म्हणतोय.
ठीक आहे. Okay, but when we apply, okay, this is the first condition, first case. In that case, your temperature is T is equal to 0 Kelvin Celsius. ठीक आहे, 0 Kelvin, not Celsius, 0 Kelvin आहे. मग या कंडिशनला काय सांगितलं की युअर व्हॅलन्स बँड इज कम्प्लिटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, बट in the conduction band there is the no electron, means your conduction band is completely empty. Okay, in the second condition, when we apply small temperature or any temperature to that of the metal, means T is greater than the 0 Kelvin. ह्या 0 केल्विन पेक्षा जास्त काहीतरी मी टेम्परेचर अप्लाय केलं तर काय होईल? व्हॉट हॅपन काय होईल? Electrons conduction bond. Yes. Your electrons which are present in the valence band, these electrons are jumps to the conduction band. हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, हे तुमच्या कंडक्शन बँड मध्ये जम्प करते, इथे जम्प करते. मग म्हणजे काय झाला की हा इलेक्ट्रॉन इथे येऊन या एनर्जी लेवलला फिलअप झाला, दुसरा इथं झाला, तिसरा तुमचा इथं कुठेतरी आला. मग आता या कंडिशनला तुम्ही म्हणू शकता का की तुमचा व्हॅलन्स बँड हा कम्प्लिटली फिल्ड आहे आणि कंडक्शन बँड हा कम्प्लिटली एम्प्टी आहे, असं म्हणू शकता का? असं म्हणू शकता? No, sir. So here there is the one equation or the expression. What is that expression? हे इक्वेशन किंवा हे जे तुमचं एक्सप्रेशन आहे ते एक्सप्रेशन काय सांगते तुम्हाला? एफ ऑफ ई, एनी फर्मी एनर्जी लेवल, तुमची फर्मी एनर्जी लेवल कोणती एनर्जी लेवल असते, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 divided by 1 प्लस एक्सपोनेन्शियल ई म्हणजे काय तुम्ही म्हणता, एक्सपोनेन्शियल ई रेस टू ई मायनस EF divided by KT where E काय आहे? E is the any energy level, where E is the energy level. Again here E is the energy level. What is the EF? EF आपण कशाला इंडिकेट करतोय? कशाला आपण EF इंडिकेट करतोय? E to the base F. काय? फर्मी Level. तो जो तुमचा स्ट्रक्चर आहे, ते जे तुमचं बँड आहे तिथलं जी तुमची फर्मी लेवल, आणि तीच फर्मी लेवल असते म्हणजे तुमची काय असते, फर्मी एनर्जी असते. तिथली काय असते, तुमची फर्मी एनर्जी असते. व्हॉट इज द के कॉन्स्टंट आहे बघा. कसला कॉन्स्टंट आहे? के इज द कॉन्स्टंट. कोणता कॉन्स्टंट आहे तुमचा? के इज इक्वल टू बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. कसला कॉन्स्टंट? के इज द बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट? बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची केची व्हॅल्यू किती असते? यस, केची व्हॅल्यू किती असते? बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू, यस, हा 12th ला झाले गेले तुम्हाला. बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin, and T is the temperature. मग आता हे जे तुमचे एक्सप्रेशन आहे फर्मी-डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन एफ ऑफ ई, हे देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. इथे तुम्हाला दोन कोणत्या तरी पॉसिबिलिटीज असतात. कोणत्या दोन पॉसिबिलिटीज असतात? फर्स्ट पॉसिबिलिटी एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 and the second possibility is f of e is equal to 0. मग हे f of e is equal to 1 कधी असतं आणि f of e is equal to 0 हे कधी असतं? f of e is equal to 1 when your Fermi level is filled by the electrons. जर का तुमच्या इलेक्ट्रॉन्सनं फर्मी लेवल फिल्ड केलेली असेल तर कोणत्या बँड मधली? कंडक्शन बँड मधली. then only there is f of e is equal to 1. If Fermi level is empty or the Fermi level or the Fermi energy is empty, then f of e is equal to 0. तुम्हाला दोन पॉसिबिलिटी MCQ ला विचारलं जाईल. f of e is equal to 1 तर तुमचा आन्सर काय असेल? एनर्जी लेवल इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. f of e is equal to 1 when if Fermi level is filled by the electron. And the second,
एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0 कधी असतं? इफ युअर फर्मी लेवल इज एम्प्टी. युअर फर्मी लेवल इज एम्प्टी. बघा हे इक्वेशन मध्ये तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे का? इथं फक्त तुम्ही जर सिलेबस चेक केला तर सिलेबस मध्ये काय सांगितलं होतं आपल्याला? याचं फक्त इंट्रोडक्शन डिस्कस करायचं आहे. याच्यावरती ब्रॉड क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाणार नाहीये. हे इक्वेशन तेवढं लक्षात राहू द्या की एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस EF divided by KT, where E is the any energy level, EF is the Fermi level, K is the Boltzmann constant. What is the value of that Boltzmann constant? 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin, and T is the temperature. याच्यामध्ये आपण हे जे एक्सप्रेशन आहे हे आपण इन डिटेल डिस्कस केलं असतं, पण तुमच्या ज्या सिलेबस आहे त्या सिलेबस साठी फक्त आणि फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, ते फुल नाहीये एक्सप्रेशन. पण हे जे एक्सप्रेशन आहे याच्यावरती आपल्याला पुढे डेरिवेशन, छोटंसं डेरिवेशन आहे ते आपल्याला इथं डिस्कस करायचं आहे. सो इन दॅट इंट्रोडक्टरी पार्ट इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? What is the statement of the Fermi-Dirac distribution function? It is the expression. That expression gives the distribution of electrons amongst the energy level कधी? As a function of the temperature. जेव्हा आपण एखाद्या मटेरियलला टेम्परेचर अप्लाय करतो तेव्हा तेव्हा तिथे इलेक्ट्रॉन असतं, त्या इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन होतं वेगवेगळ्या डिफरंट एनर्जी लेवल्स मध्ये, आणि ते आपण एका एक्सप्रेशन थ्रू डिराइव्ह करतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण? फर्मी डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. ओके, सो चेक PPT just okay, read be carefully the statement. So any doubt, any question? Please read be carefully. last ला आहे बघा इथं, ते दिसते तुम्हाला, ते रीड करा. दिस पॉइंट कंप्लीट झाले का मला सांगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेरी इंपॉर्टंट, and this expression f of E is equal to 1 divided by 1 plus E raised to E minus EF divided by KT. This expression is very, very important. First, आपण एखाद्या मटेरियलला टेम्परेचर जर दिलं तर त्याच्यातले जे इलेक्ट्रॉन्स असते ते एनर्जी लेवल व्हॅरी करते. इथं आपण दोन कंडिशन सांगतोय, 0 केल्विनला काय असतं आणि त्याच्यापेक्षा वेगळं टेम्परेचर आपण अप्लाय केलं, इन्क्रीज केलं तर टेम्परेचर, तर इलेक्ट्रॉन कुठं जाते तेच आपल्याला इथून डिस्कस करायचं आहे. त्याच्यात आहे तेच. Shall we go to the next point? Yes, sir. Okay, where is the two important MCQs? See here, f of E is equal to 1 if energy levels occupied by the electrons, and f of E is equal to 0 जेव्हा कधी energy levels are empty. जर एनर्जी लेवल्स एम्प्टी असतील तर तुमचा f of E is equal to 0 असेल. 1 कधी असेल? त्या एनर्जी लेवल जर इलेक्ट्रॉन्सने ऑक्युपाय केलेल्या असतील तर. ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is the derivation of f of E or Fermi level in an intrinsic semiconductor. Tell me, where is the Fermi level in an intrinsic semiconductor? कुठं असते तुमची फर्मी लेवल इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये? At midpoint. In the middle. At the middle. कशाच्या मिडल असते? कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड. Conduction band and valence band च्या middle. कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडच्या मिडलला, म्हणजे फॉरबिडन बँडच्या सेंटर मधून जात असते. हे आपण थेरोटिकली सांगतो की यस, in case of the in an intrinsic semiconductor, Fermi level is exactly lies in the forbidden band. Forbidden band च्या मधून जात असते असं आपण सांगतो.
जर का आता जर आपण कन्सेप्ट यूज केला की फर्मी-डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, त्याच्या थ्रू जर आपल्याला प्रूफ करायचं असेल की EF इज इक्वल टू फर्मी एनर्जी किंवा फर्मी लेवल एक्झॅक्टली मिडलला आहे, कसं आपण प्रूफ करणार ते? थ्रू द डेरिवेशन. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन देर आर three assumptions. What is meant by the assumption? आपल्याला 3 assumption कन्सिडर करायचे. What is meant by the assumptions? Assumption म्हणजे काय असतो? Assumption म्हणजे काय असतं? तुम्ही स्टडी केले बघा. Assumption म्हणजे काय म्हणतो आपण? येस, अरे assumption तुम्ही लास्ट लेक्चरला किती बोलत होता, आज काय शांत आहेत सगळे? का समजत नाही? काही प्रॉब्लेम असू देत, मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरला सांगितलं होतं सिलेबस डिस्कस करायच्या आधी. काही अडचण असेल तर पटकन विचारायचं, नसेल तर सीसीला गृहीत धरणे. गृहीत आहे. अजून कोणाला काय वाटतं? अजम्पशन म्हणजे काय असतं? तुम्ही फिजिक्स शिकताना सांगितलं होतं की आपल्या स्टार्टिंगला, तुम्ही जेव्हा फिजिक्स एखादं डेरिवेशन किंवा कोणता कन्सेप्ट काय म्हणून स्टार्ट करत, कन्सिडर, सपोज असं म्हणत असतं ना, त्याला तुम्ही काय म्हणता? मग ते फिक्स असतं का आपण एक गृहीत धरलेलं असतं की हे असं असेल आणि त्याच्यावरून आपण डेरिवेशन डिराईव्ह करतो, बरोबर आहे का नाही? येस और नो? Yes, sir. येस, म्हणजे अजम्पशन म्हणजे गृहीतक आहे. ठीक आहे. सपोज here there is the band structure of the intrinsic semiconductor. So this is the valence band, this is the conduction band. मग जर का हा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असेल तर तुमची फर्मी लेवल कुठून जात असते? एक्झॅक्टली दोन्हीच्या सेंटर मधून जात असते. ही तुमची फर्मी लेवल झाली. मग त्यालाच म्हणूयात की आपण एनर्जी लेवल आहे किंवा फर्मी लेवल आहे असं म्हणूयात. सो व्हॉट इज द फर्स्ट अजम्पशन? व्हॉट इज द फर्स्ट अजम्पशन? तुमचं पहिलं अजम्पशन काय आहे? The width of conduction band and width of valence band is small as compared to the width of the forbidden band. What is the first assumption? The first assumption is that the width of conduction band and the width of valence band is small as compared to the width of the forbidden band. मग आता तुम्हाला ही जी फिगर ड्रॉ केली, या फिगर मध्ये तुम्हाला तसं दिसते का हो? कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडची विड्थ ही स्मॉल आहे ऍज कम्पेअर टू द फॉरबिडन बँड, आहे का तसं? आहे सर. ओके, आहे सर. आहे रे, आहे असं नसलं तरी आहे म्हणून समजा तुम्ही. अजम्पशन आहे, कन्सिडर करायचं Okay. ओके. ठीक आहे. What is the second assumption? As the widths of conduction band and valence band are small, so the energy levels also same. कोणाकोणाच्या एनर्जी लेवल सेम आहेत? द एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बँड अँड द एनर्जी लेवल ऑफ व्हॅलन्स बँड. Valence band. These two energy levels are same. So we can consider the energy level of valence band. We can say EV. EV is the energy level of valence band, and EC is the energy level of conduction band. But these two energy levels are same. These two energy levels are same. मग आपण theoretically म्हणतो सेंटरला असते, म्हणजे कंडक्शन बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स आणि व्हॅलन्स बँड मधले होल्स हे सारखे असते नंबरला का डिफरंट असते? तो सारखे सारखे असतात. सारखे असते. म्हणजे दोन्हीची एनर्जी लेवल ही सारखी असेल का डिफरंट असेल? सारखे असणार. सारखे. Same. Okay, this is the second assumption. What is the second assumption? The energy levels of conduction band and valence band are same. So EC is the energy level of conduction band and EV is the energy level of valence band. The last and the third assumption is that at absolute 0 Kelvin degree Celsius, at 0 Kelvin temperature, not degree Celsius, sorry, at 0 Kelvin temperature, at 0 Kelvin temperature, your valence band is, first case आहे इथं, at T is equal to 0 Kelvin, your valence band is completely काय असतो? व्हॅलन्स बँड हा completely काय असतो? Completely filled with electrons. Completely filled by the electrons, and your conduction band is completely empty.
कंडक्शन बँड हा कम्प्लिटली एम्प्टी असतो आणि व्हॅलन्स बँड हा कसा असतो, कम्प्लिटली फिल्ड असतो. मग इन दॅट कंडिशन is there any conduction? No, there is the no conduction. So this is the first element of condition सांगितली, पहिली condition. What is the second condition? आता आपण या assumption मधून बाहेर निघूया. 3 assumptions आपले झाले. First assumption, bands are small as compared to the forbidden band. Second assumption, energy levels and the energies are same. And third, at 0 Kelvin temperature, conduction band is completely empty and valence band is completely filled up by the electrons. These are the 3 different assumptions. Now we go to the second case. आता इथं assumption संपले, आपल्याला derivation start करायचं. When we apply some temperature to that of the intrinsic semiconductor, then we cannot say, आपण असं म्हणू शकत नाही की तुमचा व्हॅलन्स बँड हा कम्प्लिटली फिल्ड आहे आणि कंडक्शन बँड हा कम्प्लिटली एम्प्टी आहे. कधी कधी म्हणू शकत नाही आपण असं. व्हेन वी अप्लाय सम टेम्परेचर, मग ते नॉट इक्वल टू असलं पाहिजे 0 केल्विनच्या. व्हेन वी अप्लाय सम टेम्परेचर टू दॅट ऑफ द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, मग काही इलेक्ट्रॉन्स हे कंडक्शन बँड मध्ये असतील आणि काही इलेक्ट्रॉन्स हे व्हॅलन्स बँड मध्ये असतील. बरोबर आहे का नाही? असतील का नाही? हे सर नो असतील सर. असतील. मग आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, काय डिराइव्ह करायचं आहे इथं, तर कंडक्शन बँड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि व्हॅलन्स बँड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत याचं डेरिव्हेशन डिराइव्ह करायचं आहे. आणि आपली जी फर्मी लेवल आहे ते फर्मी लेवल एक्झॅक्टली सेंटर मधून जाते हे आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे. सो ऍट एनी टेम्परेचर, सो ऍट एनी टेम्परेचर, this temperature is T is greater than the 0 Kelvin temperature. So here we can say NC. What is the NC? Number of electrons in conduction band. जर टेम्परेचर अप्लाय केलं तर कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन जम्प करतात, मग ते आपण कशाने डिनोट करतोय? NC, स्मॉल n. NC is equal to number of electrons in the conduction band. कंडक्शन बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स. And the second is the NV. NV is the number of electrons present in the valence band. Present in the valence band. मग मला ह्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे फाइंड करण्यासाठी काय करावं लागेल? हे फाइंड करण्यासाठी काय करावं लागेल? काय करावं लागेल? काय करावं लागेल? NC प्लस NV करावं लागेल. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दॅट इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर जर मला फाइंड करायचं असेल तर मला NC प्लस NV म्हणावं लागेल का? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. इथं काय केलंय बघा, या सेकंड केसला काहीतरी टेम्परेचर अप्लाय केलं या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरला, म्हणजे ते टेम्परेचर किती असणार आहे? T इज ग्रेटर दॅन द 0 केल्विन. त्यावेळेस व्हॅलन्स बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये जम्प करतील. मला कंडक्शन बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत ते मला कोणता नंबर सांगतोय? काय सांगतोय? NC. NC म्हणजे काय? नंबर ऑफ Conduction इलेक्ट्रॉन्स band. प्रेझेंट इन द कंडक्शन बँड. Conduction. पण असं होत नाही की व्हॅलन्स बँड मधले सगळेच इलेक्ट्रॉन्स गेले. व्हॅलन्स बँड मध्ये सुद्धा काही इलेक्ट्रॉन्स असतील. मग तो नंबर मला कशाने भेटेल? NV. NV इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द व्हॅलन्स बँड. मग मला जर ह्या टोटल इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मधले जर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करायचे असतील तर काय करावं लागेल? ह्या दोन्हीची ऍडिशन करावी लागेल का नाही? येस. सो कॅपिटल N इज इक्वल टू NC प्लस NV. वी कॉल दिस इज द इक्वेशन स्मॉल a. व्हॉट इज द कॅपिटल N? Number of electrons. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द कंडक्शन बँड. लेक्चर वर गेले, conduction band as well as valence band. Capital N indicates the total number of electrons present in the conduction band and the valence band. जर का मला कॅपिटल N फाइंड करायचं असेल तर मला पहिल्यांदा कशाची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल? कशाची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल? पहिल्यांदा कशाची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल? NC आणि NV ची व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल की नाही?
Yes, जर का sir. आपल्याकडे NC नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द कंडक्शन बँड आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द व्हॅलन्स बँड हे जर दोन नंबर आपल्याला माहिती असतील तर आपण कॅपिटल N फाइंड करेल. येस और नो? सो Yes, Yes, sir. sir. Yes. we can find the number of electrons present in the conduction band. Conduction band मध्ये number of electrons किती present आहेत? So we can write NC is equal to capital N. NC is equal to capital N into F of EC. F of EC. Suppose we call this is the equation number 1. Suppose we call this is the equation number 1. Cn. What is the NC? Total number of electrons present in the conduction band. Conduction. What is the capital N? Total number of electrons present in the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Conduction band मध्ये नाही. Capital N. Total number of electrons. What is the F of EC? काय सांगत होतं आपले? Any energy level. बरोबर आहे का? Any energy level. बरोबर होतं. मग आपली एनर्जी लेवल ही कंडक्शन बँड मधली आहे का व्हॅलन्स बँड मधली आहे? कंडक्शन बँड मध्ये. Conduction. सो एफ ऑफ EC आता इथं आपण कंडक्शन बँड मध्ये सांगतो म्हणून एफ ऑफ EC. So NC is equal to N into F of EC. We call this is the equation number 1. But we know what we know. F of EC as per the Fermi-Dirac distribution function. या Fermi-Dirac distribution function नुसार तुम्हाला F of EC ची व्हॅल्यू One. फाइंड करता येईल का? One. अरे Yes, sir. गडबड करू नका. बरोबर आहे, फक्त 1 म्हणू नका. F of EC is equal to काय इक्वेशन होतं आपलं Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्युशनचं? F of EC is equal to 1 divided by what is the equation? 1 divided by 1 plus 1 divided by 1 plus what is the equation? F of EC is equal to 1 divided by 1 plus E raised to E E raised to minus E EF. raised to E. काय फक्त E राहील का? EC येईल का EV येईल? EC कंडक्शन बँड मध्ये आपण डिस्कस EC. करतो. EC minus EF F. divided by KT. divided by KT. We call this is the equation 2. Shall we put equation 2 in equation 1? Shall we put Yes, sir. equation 2 in equation 1? Yes, sir. Then what we get? Yes. Then what we get? What we get? If we put equation 2 in equation 1, then what we get? We get NC is equal to, tell me, NC is equal to, सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. दोघं तिघं बोलते तेवढेच काय हे थांबू नका, सर्वांनी लक्ष द्या. हे काय टाकले? लिंक कोणी टाकलेत ते? सर्वांनी लक्ष. टेल मी. What we get if we put 2 in 1, then what we get? N. Capital N. N. Capital N. Capital N. Into 1 up. 1 upon 1 plus Divided 1 into 1. Okay. N झालं. N N into upon. N झालं. upon Upon 1 plus Divided by 1 1 plus plus E 1 raised to 1 plus E raised to E E C minus minus E Yes. upon EF divided by upon KT. divided by KT. Shall this we call this is the equation number 3. मग आपल्याला या इक्वेशन A मधलं ह्या NC ची व्हॅल्यू भेटली आपल्याला. In the similar way, can we find the value of NV? Similar way, आपण NV ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो का? Yes, sir. Yes, tell me what is the NV? Similarly, NV is equal to, tell me directly equation. NV is equal to N divided by 1 1 plus E plus E raised to E to E V V. Yes, very good. EV minus minus EF EF EF. divided by Upon KT. KT. We call this the equation number 4. आता मला सांगा, इक्वेशन A सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला NC आणि NV च्या व्हॅल्यू भेटल्या का? Yes, sir. Yes, sir. Put equation 3 and equation 4 in equation A. Then what we get? We get capital N is equal to, तुम्ही सॉल्व्ह करा आता. तुम्ही सॉल्व्ह करा. ज्यांना प्रॉब्लेम आहे त्यांनी इथे स्क्रीनवरती लक्ष द्या. Put equation 3
and equation 4 in equation A. Then what we get? We get what we get? We get capital N is equal to N is equal to, what is the equation number 3? Capital N divided by 1 plus e raised to EC minus EF divided by KT, plus or minus? Plus. Plus. What is the equation number 4? Again, capital N divided by 1 plus e raised to EV minus EF divided by KT. So what is the resultant? What is the resultant? याचे जर आपण ऍडिशन केले तर काय येतं? कॉमन टर्म काय काय आहे त्याच्यामध्ये? N. आणि इकडे N आहे म्हणजे काय 1 येईल का? 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, Yes, sir. बरोबर आहे. ठीक आहे. यांचे जे हे सेम आहेत का? न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर्स हो सर. Yes, sir. आहेत. कसं आहे तो? Yes. इथे No, EC sir, आहे no, आणि sir. इथे EV आहे. जर सेम करण्यासाठी आपल्याला काय No, करावं sir. लागेल? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल का नाही? Yes, sir. बरोबर आहे? Yes, sir. म्हणजे ह्या यांच्या ठिकाणी काय आला? आपला 1 आला. इथल्या यांच्या ठिकाणी हे कॉमन घेतल्यामुळे इथं आणि इथं काय आले? आपले 1 आले. बरोबर आहे. म्हणजे इथे याला मल्टिप्लिकेशन करायचंय आणि इथं आपल्याला नोट डाऊन करायचं. ओके. जर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येते? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कुठली टर्म येईल? ही टर्म येईल ना? ही टर्म आहे का? हा, इथं sir. 1 ला 1 प्लस e raised to EV EV minus EV divided by minus KT. इथं काय येईल? प्लस और मायनस वर अजून मल्टिप्लिकेशन प्लस plus plus इथे ही दुसरी टर्म येईल. ही टर्म तुमची बरोबर आहे. इंटू 1 केली तर इथं या टर्म दुसऱ्या टर्म याला जर इंटू केलं तर ही तुमची येईल EC ची टर्म. सो अगेन 1 plus e raised to EC minus minus EF divided by KT. divided by होल डिवायडेड बाय काय येईल? होल डिवायडेड बाय ह्या खालच्या 2 टर्म इंटू येतील. बरोबर आहे का नाही? yes, sir. इंटू होतील ह्या 2 टर्म एकमेकांना. Yes, sir. Yes, sir. सेम 1 प्लस ऍज इट इज e raised to EC पहिली EC ची किंवा EV घ्या. ठीक आहे. EC मायनस EF डिवायडेड बाय KT इंटू येईल आता प्लस नाही येणार इंटू 1 प्लस E raised to EV minus EF divided by KT. KT. ओके. टेल मी काय काय होते इथं बघा. Terms cancel होतील. टर्म्स बऱ्याचशा कॅन्सल होतील. ओके. अप टू दिस एनी डाऊट? क्विक फास्ट. No, sir. No, sir. सर्वांनी तर हे assumptions लिहून घ्यायचे का? मी तुम्हाला सांगतोय झाल्यानंतर आता फक्त डेरिव्हेशन हे करा. लिहून घ्यायचा वगैरे तुम्हाला हे लिहून घ्यायचं असेल तर लिहून घ्या. अजम्पशन सोडून जो आपण मॅथमॅटिकल पार्ट इथं डिस्कस केला तो लिहून घ्यायचा असेल तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता. ज्यांना प्रॉब्लेम आहे त्यांनी. मी 2 मिनिटं थांबतो. तुम्ही लिहून घ्या. पटकन नोट डाऊन करून घ्या. I will wait for 2 minutes. Please write down this mathematical part. झाले की मला सांगा. नोट डाऊन करून झाले की सांगा. आणि कोणत्या स्टेपला प्रॉब्लेम आला तर इमिडिएटली मला विचारू शकतो.
over over Yes, sir. झाले सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. कोणाचं Yes, राहिलं sir. ना? ओके ठीक आहे. हा, ज्यांना सॉल्व्ह करायचं त्यांनी पुढची स्टेप तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ज्यांना सॉल्व्ह करायचं त्यांनी पुढची स्टेप सॉल्व्ह करू शकता. एकच स्टेप सॉल्व्ह करा पुढची, जास्त पुढे जाऊ नका तुम्ही. You can solve only one step. त्याचं तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करा, काय काय होतं बघा, तेवढं एकच स्टेप सॉल्व्ह करा. ओके, हा सी इथे काय याचे ऍडिशन करू शकतो आपण, याचे ऍडिशन करू शकतो, करू शकतो. 1 + 1 किती झालं? 1 + this 1 किती झालं? 2. 2. 2. ओके, सो 1 = 1 = किंवा आपण याला आपण या बाजूला घेऊयात, त्याच्या बरोबर घेऊयात, त्यामुळं हे 1 काढून टाकू आपण इथं. विशाल विश्ल्या, हा 1 + 1 किती झालं? 2. ओके, नेक्स्ट 1 + this second term. काय तो 1 + this second term म्हणजे e⁻ - ef / kt, बरोबर आहे? Yes, sir. 1 + this term, हा, Yes, sir. प्लस e⁻ - ef / kt प्लस काय करावं लागेल आपल्याला या टर्मनं, दिस टर्म प्लस 1 किती येतो? दिस टर्म प्लस 1 ॲज इट इज e⁻ हा ev - ef / kt अगेन, हा सॉरी, अरे मल्टिप्लिकेशन केलं, सॉरी आपण, हा एवढेच येईल ना, एवढेच येईल ना, Yes, sir. एवढेच Yes, येईल sir. ना, बरोबर आहे. इज इक्वल टू आता ह्या ज्या टर्म्स आहेत इथं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, ठीक आहे. 1 × this 1 and 1 × this second term, then this term into 1 and this second term into here second term. त्याचं काय मल्टिप्लिकेशन येईल जर या बाजूला घेतलं तर? 1 × 1 किती येईल? 2 + e. 1 × 1. 1 येईल, बरोबर आहे? 1 1. येईल, 1. ओके, 1 येणार सर. हा हा, ओके, 1 प्लस 1 × this second term, ही सेकंड टर्म करायची. 1 × this second term काय येईल इथं? As it is. as it is, yes, very good. ev - ef / kt. ओके, आता ह्याच्यातली सेकंड टर्म इंटू 1 काय येईल? ॲज इट इज टर्म येईल, बरोबर आहे? बरोबर आहे, प्लस सेकंड टर्म काय येईल तुमची? e⁻ / ef / kt. KT. आता ही सेकंड टर्म, पहिल्या ह्याच्यातली ही सेकंड टर्म इंटू दुसऱ्यातली ही दुसरी टर्म काय येईल? प्लस हा काय येईल? EC EC प्लस - EF प्लस divided by EV KT into प्लस EV मायनस ट्वाइस EF मायनस ट्वाइस EF / kt, बरोबर आहे? बरोबर आहे?
ओके, आता इथं मध्ये काय इज इक्वल टू आहे, कॉमन टर्म आहे ते कॅन्सल करा बरं. दोन्ही बाजूला कोणते कोणते कॉमन टर्म्स आहेत ते कॅन्सल करा. कोणते कोणते कॉमन टर्म्स आहेत ते इकडे आहे बघा. e raised to ec minus ef divided by kt. इकडे आहे का कुठं? हॅलो, ऑडिबल? Yes, sir. काय Yes, झालं? sir. काय झालं? Yes, sir. Yes, sir. बंद कसं काय केलं? नेट गेला असेल. नेट गेलं, सगळंच गेलं, मावळ काय अवघड झालं. ओके, मी पुन्हा एकदा सर्व स्टेप्स रिराईट करतो. असू द्या नका. ओके, टेल मी व्हॉट इज द, हा ते आपलं जे इक्वेशन होतं ते इक्वेशन सांगा पुन्हा एकदा. 1 is equal to, sir, e raised to ev minus ef divided by kt plus e raised to ec minus ef divided by kt plus 2 is equal to, सेकंड टर्म काय होती? सेकंड टर्म आपली काय होती? e raised to ec minus ef divided by kt plus e raised to ev minus ef divided by kt plus e raised to ec plus ev minus twice ef Yep. divided by kt plus 1. ओके, ठीक है. हाँ, टेल मी. हाँ, कॉमन टर्म ev minus ef divided by kt, ev minus ef divided by kt. These two terms gets cancelled. Okay, second, ec minus ef divided by kt. Yes, ec minus ef divided by kt. Okay. हाँ, इथं मायनस होते 2 minus 1 1 राहते. सो 1 is equal to किती राहते तुमची टर्म? e raised to ec EC plus plus ev EV minus minus twice 2EF ef divided by upon KT. kt. Okay, if we take log on both the sides, जर दोन्ही बाजूला आपण log घेतला तर काय होतं? If we take the log on the both the sides, then what happen? If we take log on both the sides, if we take log on both the sides, काय होते? 0 is equal to, हा e निघून जाईल ना एक्सपोनेन्शियलचा. Yes, sir. ओके, Yes. काय राहते तुमच्याकडे? ec प्लस ev EV minus मायनस 2 ef डिवायडेड बाय KT. किती राहतं का? किती राहतं का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, केटी. हा, केटी जर इकडे गेलं तर 0 नाही केलं तर काय राहतं का तिकडे? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. नो सर, No. नो काही नाही. सो रिमेनिंग टर्म काय राहिली तुमची? EC EC plus plus EV EV TV minus EF. twice EF. is equal to twice EF is हाँ. equal to twice EF. बरोबर आहे? So EF is equal to Fermi level. EF is equal to EC plus EV EV upon divided by upon 2. 2. मग तुमच्या कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड मध्ये बरोबर सेंटर मधून काय असते तुमची? फर्मी Forbidden band. Fermi level. level in case of the intrinsic semiconductor. So this is the small derivation for 3 marks. This is the small derivation for 3 marks. So if any question, if any doubt, please ask me. No, sir. Okay, जसं आपण theoretically सांगतो, in case of an intrinsic semiconductor, your Fermi level is lie in between the conduction band and forbidden band.
मॅथमॅटिकली किंवा डेरिव्हेटिव्ह ह्या डेरिव्हेशन थ्रू आपण EF फर्मी एनर्जी और द फर्मी लेवल इज इक्वल टू EC प्लस EV डिवायडेड बाय 2 हे आपण इथे काय करायचंय प्रूव्ह करायचंय. ठीक आहे. सो एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. प्लीज राईट डाऊन. No, sir. प्लीज राईट डाऊन. असं नका करू, व्हिडिओ चालू आहे. Please write your name and roll number in chat box. Quick fast. तुम्ही इंटरनेट गेले आलात का? Please write your name and roll number in chat box. Quick fast. तुमचे जे टीचिंग डायरी आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक लिंक देतो, गुगल फॉर्म देतो, त्याच्या थ्रू तुम्ही तुमचे जे असाइनमेंट्स असतील ते असाइनमेंट सबमिट करू शकता. आपलं जेव्हा पहिला चॅप्टर कंप्लीट होईल त्याच्यानंतर 2 दिवसात असाइनमेंट सबमिट करायचं आहे. ओके. अजून कोणाचा काय क्वेश्चन होता? असाइनमेंट सर PPT सेंड केली नाही तुम्ही. हा ओके. पीपीटी सेंड काय तुम्हाला एक लिंक देतो, तुम्हाला एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल म्हणून आहे ना पुढं, आपण जे युट्यूबच्या लिंक वगैरे बघतोय तिथं त्याच्या पुढे आहे बघा नेक्स्ट कॉलम हा, sir, एक्स्ट्रा आहे. स्टडी मटेरियल. तिथं एक लिंक टाकतोय आता लगेच, ती लिंक ओपन करा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पीपीटी भेटतील आणि नोट्स. ओके. नोट्स सुद्धा तुम्ही तिथून घेऊ शकता. Okay, sir. ओके सर. ओके. सर येस, एनी क्वेश्चन? यांची क्वेश्चन येत असतात का सर एक्झाम? नाही नाही नाही, असे येत नाही. तर नका काळजी करू. जर थेअरी विचारली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 मार्काला डेरिव्हेशन विचारलं जाऊ शकतं. ओके. ठीक आहे. सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू. Thank you, sir.